सत श्री अकाल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ਨੂੰ राजे जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि काफ़ी लंबे समय के इंतजार तो बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ फाइनल एग्जाम लैन जा रही है। सब तो पहली गल राजे ये कुछ हदायतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझनिया बहुत जरूरी ने। इस वीडियो के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कली कली हदायत समझाऊँगा, तुसी इस वीडियो को बड़े ध्यान नाल देखना है। घट्टो घट्ट 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लियो, ठीक है राजे। जे मान लो थोड़ा फिर भी कोई डाउट आ तो तुसी अपने क्लास इंचार्ज नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब तो पहली गल तो यह राजे कि ये पेपर सारे ऑनलाइन होणगे, तुसी घर दे विच बैठ के ही पेपर देने ने, तुहानू कॉलेज आउण दी जरूरत नहीं है। बाकी ये संबंधी होर काफ़ी सारिया हदायतां ने, मैं कल्ले कल्ले करके तुहानू समझाउणा है, तो इस वीडियो में बड़े ध्यान नाल देखियो। सब तो पहली गल यह राजे कि इस पेपरों वास्ते जिहड़े तुहाडे एडमिट कार्ड ने वो तुहानू तुहाडे कॉलेज वालों मुहैया कराए जाणगे। तुसी कॉलेज के जोड़े WhatsApp ग्रुप के अटैच हो अपने कंसर्न टीचर नाल, अपने क्लास इंचार्ज नाल, वो तुहानू WhatsApp राही ईमेल राही तुहानू की कर देंगे, तुहाडे एडमिट कार्ड तुहाडे तक पहुँचा देंगे, ठीक है राजे। इस गल का ध्यान रखना, एडमिट कार्ड तुहानू कॉलेज वालों ही मिलणगे। दूसरी गल राजे ये की है कि जिहड़े तुसी शीट यूज़ करनी है लिखण वास्ते वो A4 शीट यूज़ करनी है, ठीक है। इसनों आपां चंगी तरह समझांगे। उस तो पहला राजे आपां टाइमिंग जानते हैं पेपर नूं, ठीक है। टाइमिंग की है पेपर दी, पेपर वास्ते राजे जी टाइमिंग हैगी है, जे आप अंडर ग्रैजुएट की गल करिए राजे, अंडर ग्रैजुएट के आ जांदियां ने क्लासां, जिवें BCA होगी, BA होगी, BCom होगी, ऑनर्स होगी BCom, तो सारियां अंडर ग्रैजुएट क्लासां ने। इसका टाइम हैगा राजे 10 तो लैके 2 बजे तक। पर ये जोड़े 4 घंटे ने राजे, इन्हां विच 2 घंटे तुसीं पेपर करना, तो 2 घंटे के विच तुसीं पेपर नूं अपलोड भी करना जो तुसीं शीटां लिखोगे, ठीक है। मान लो तुसी कोई भी बच्चे नूं किसी पेपर अपलोड करने में दिक्कत आती है तो उसने की करना राजे, उन्हें 1 बजे तक ही अपलोड करने की कोशिश करनी है। मान लो 1 बजे तक अपलोड नहीं हो रहा तो उसने जल्दी वो शीटां लैके कॉलेज में पहुँचना है, तो कॉलेज में 2 बजे तो पहला वो शीटां की कराउणियां ने, जमा कराउणियां ने। तुहानूं उत्थे एक रसीद दी जाऊगी कि तुहाडीआं शीटां बाय हैंड इत्थे सबमिट हो गई, ठीक है राजे। तो जे घर तो हो जाए तो वैल एंड गुड है, फिर उसी ऑनलाइन उहदी PDF बना के अपलोड करनी है। सेम राजे पोस्ट ग्रैजुएट वास्ते आ जिहदे विच MA MCom आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने टाइमिंग है राजे 9 तो 1। उन्होंने भी राजे कोशिश करनी है 12 बजे तक सीटां अपलोड कर देन। जो कोई प्रॉब्लम आऊगी तो राजे बाय हैंड 1 बजे तो पहला आके कॉलेज विखे अपन सीटां जमा करवा सकते हैं। हुण राजे आपां गल करते हैं सीटां दे विच लिखना की है राजे, वो सारा वीडियो विच क्लीयर किया होया है। अगे जाऊँगे वीडियो के तुहानूं सब कुछ मिल जूगा। बस एक गल का खास ध्यान रखा जाए, जिहड़ी एंड वाली शीट होगी राजे बिल्कुल लास्ट शीट, वो उपर तुसीं आह वर्डिंग सेम लिखनी है। वो लिखना है कि तस्दीक किया जाता है कि ये पेपर मेरा खुद का हथ लिखत है, तो नाल अपने इत्थे सिग्नेचर जरूर करने सारे विद्यार्थियों ने, ठीक है राजे। इस गल का पूरा ध्यान रखा जाए। उस तो बाद की है राजे, ठीक है। इस तो बाद राजे आप इस तो अगे वीडियो तुसीं देखोगे तुहानूं कल्ले कल्ले इंस्ट्रक्शन वेखण नूं मिलूगी। बाकी जे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तुसीं अपने क्लास इंचार्ज नाल की कर सकते हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी 2 नंबर दिते हुए राजे, इन्हां ते भी फोन कर सकते हो। तो उस तो बाद राजे जिहड़ी मेन चीज़ हैगी है वो ये हैगी है कि जिहड़े तुसीं पेपर हल करने ने, क्वेश्चन पेपर तुहानूं राजे ईमेल राही WhatsApp राही भेजा जाऊगा। उस संबंधी तुहानूं हदायतां मैं दे रहा। तुहाडे अलग अलग जिवें मान लो कमर्स के टीचर होणगे वो तुहानूं हदायतां दे देणगे, कंप्यूटर के अलग होणगे जो तुहाडे क्लास इंचार्ज होणगे, BA के जो अलग होणगे, तुहानूं हर एक नूं वक्रे वक्रे टीचर पेपर भेजणगे। तो तुहानूं पेपर की है ईमेल राही WhatsApp राही भी मिलूगा। उस तो बाद जिहड़ा तुसीं पेपर हल करना राजे वो तुसीं सिर्फ एंड सिर्फ A4 शीट ते करना है। A4 शीट हुंदी है राजे जिहड़ी जिहदे आपां प्रिंट कढदे आ। तुसीं की करना A4 शीटां पहलां तैयार करके रख लैणियां ने। हुण आपां गल करदे हां कि A4 शीट आपां किन्नियां वरत सकदे हां। तां राजे एक पेपर वास्ते तुसीं वध तो वध, एक पेपर वास्ते तुसीं वध तो वध 16 शीटां यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तो ज़्यादा नहीं कर सकते, 17 नहीं कर सकते, 18 नहीं कर सकते, वध तो वध सिर्फ 16 शीटां यूज़ करनियां ने। तो दूजी सब तो वड्डी गल, जदों तुसीं शीटां यूज़ करनियां ने उहदे सिर्फ एक पासे ही लिख सकते हो। तुसीं मान लो एक सिंगल पेज है उहदे दोवें पासे नहीं लिख सकते, सिर्फ एक पासे ही लिखना है, ठीक है। 2 गल्लां हो गईयां राजे, एक तो A4 शीट यूज़ करनी है, दूजी वध तो वध 16 शीटां यूज़ करनियां ने, तीजी गल ये कि उहदे सिर्फ एक पासे ही लिखना है। तो लिखण वास्ते राजे तुसीं ब्लू पेन नाल नीले पेन की वरतों करनी है सिर्फ,
ठीक है। सिर्फ एंड सिर्फ नीले पेन की वरतों की जाएगी, बाल पेन, ठीक है। शाई वाला पेन नहीं यूज़ करना, इंक वाला पेन यूज़ नहीं करना गा, ठीक है। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਕਲਾਸ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੰਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 16 ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਵਰਤੇ, 13 ਵਰਤੇ, 12 ਵਰਤੇ, 11 ਵਰਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 15 ਪੰਨੇ ਜਾਂ 16 ਪੰਨੇ ਟੋਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ 15 ਪੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ A4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16 ਦੇ 5 ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਤੇ BCA ਦੇ 30 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, A4 ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp 'ਤੇ ਆਵੇ, ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ A4 ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 4 ਘੰਟੇ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਘੰਟੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਢਿੱਲ ਦੇਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 50% ਪੇਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 50% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਆਏ, ਤੇ 9 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਰਾਜੇ, 4.5 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ 7 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 7 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, 3.5। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 3 ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਵੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ 50%, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 4 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 50% ਪੇਪਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 16 ਦੀਆਂ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੀਆਂ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੈਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ,
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ। ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ PDF ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, PDF ਫਾਈਲ। ਹੁਣ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਕੈਨਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੇ ਕਰਮ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 8 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ PDF ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 4 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।